جڑواں شہروں کو جانے والے راستے کھول دیے گئے۔ اسلام آباد پشاور ایم موٹر 2 اور ٹریفک کے لیے بحال، M1 موٹر وے بھی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ کٹی پہاڑی پر برہان انٹرچینج کے مقام پر رکاوٹیں ختم۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق اندرون شہر سے تمام رکاوٹیں اور کنٹینرز ہٹا دیے گئے۔ رکاوٹیں ہٹانے کا سلسلہ جاری، تمام راستے کھول دیے گئے۔ موبائل فون سروس 3 روز بعد بحال ہونا شروع۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں زیر علاج اہلکار عبدالحمید شہید۔ ترجمان پولیس کے مطابق عبدالحمید 26 نمبر چنگی پر مظاہرین کے پتھراؤ سے زخمی ہوا تھا۔ عبدالحمید ایبٹآباد کا رہائشی اور انویسٹیگیشن ونگ میں تعینات تھا۔ شہید کو 3 ماہ بعد سروس سے ریٹائر ہونا تھا۔ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کیا گیا یا نہیں؟ علی ترین سیکیورٹی ذرائع نے کنفیوژن دور کر دی ہے۔ بیرسٹر گوہر کا PTI کارکنان پر فائرنگ کا بیان بھی مسترد۔ علی امین گنڈاپور کی گرفتاری اور حراست کی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو نہ گرفتار کیا گیا اور نہ ہی حراست میں لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ پشاور سے اسلام آباد تک سیکیورٹی داروں نے ایک گولی بھی نہیں چلائی۔ بیرسٹر گوہر کو غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کسی قسم کی کوئی کارروائی بھی نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی گرفتاری پر محسن نقوی کا مبہم جواب۔ صحافی نے سوال کیا، یہ بھی بتا دیں علی امین گنڈاپور کہاں ہیں؟ آپ بتا دیں، محسن نقوی کا صحافی کو جواب۔ وزیر اعلیٰ سمیت جو بھی ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلان۔ ڈی چوک پر میڈیا سے گفتگو میں 2 ٹوک کہا، جس نے بھی KP پولیس کو استعمال کیا اس کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ جس نے حکم دیا اور جس نے دھاوا بولا سب کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد پر دھاوا بولا گیا، وزیر اعلیٰ KP لیڈ کر رہے تھے۔ 2 دن سے ایک پارٹی کی حسرت تھی کہ بس لاشیں گریں، ایسے لوگوں کو ارمان پورے نہ ہو سکے۔ شکر ہے کہ کوئی لاش نہیں گری۔ ان کا 17 اکتوبر تک احتجاج کا پلان تھا۔ وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی جائے گی۔ مظاہرین میں شامل سول کپڑوں میں KP پولیس کے اہلکار پکڑے گئے۔ گرفتار افراد میں 11 KP پولیس اہلکار بھی شامل۔ محسن نقوی کی ڈی چوک اور اٹک سے KP پولیس اہلکاروں کی گرفتاری کی تصدیق۔ کہتے ہیں 165 افراد گرفتار کیے گئے، جس میں 120 افغان تھے۔ یہ باقاعدہ تربیت یافتہ مسلح جتھے تھے جو شرپسندی کرنا چاہتے تھے۔ صبح پولیس والوں پر گولیاں چلائی گئیں۔ پولیس نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کے پاس لانگ رینج ٹیئر گیس تھی۔ مظاہرین کی جانب سے آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے۔ اسلام آباد پولیس کے 31 اور پنجاب پولیس کے 75 اہلکار زخمی ہیں۔ احتجاج کے دوران زخمی ہونے والے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کے معاملے پر KP اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج دوپہر 2 بجے طلب۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے مراسلہ جاری۔ وزیر اعلیٰ کے اغوا کے معاملے پر بحث کی جائے گی۔ اجلاس اسمبلی رولز 20 سے ہٹ کر طلب کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کل سے لاپتہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے ہمارا اور نہ ہی اہل خانہ کا رابطہ ہو رہا ہے۔ مشیر اطلاع KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں، اگر علی امین پشاور روانہ ہو چکے ہوتے تو معلوم ہو جاتا۔ PTI کا آج KP اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان۔ آئندہ کے لائحہ عمل سے آگاہ کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کا بانی PTI کے ہدایت ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ PTI کی سیاسی کمیٹی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ KP کی گرفتاری کی صورت میں اعظم سواتی احتجاج کی قیادت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنا ملک کے لیے تباہ کن ہوگا۔ وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا PTI احتجاج 17 اکتوبر تک مؤخر کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے تاجروں کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ فیصلہ دیا، یقینی بنایا جائے کہ شنگھائی تعاون تنظیم سمٹ کے دوران اسلام آباد میں احتجاج اور لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا نہ ہو۔
इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मख्तस करे और मुजाहिरीन मख्तस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। हुक्मनामे में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 16 और 17 अवाम को इज्तिमा और नक्लो हरकत के बुनियादी हुकूक फराहम करते हैं, लेकिन ये बुनियादी हुकूक कानून के मुताबिक लगाई गई मुनासिब कदमन पर मुनहसर हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में मुकीम शहरियों के लिए नया सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, कराची और पेशावर में मुजाहरों के बाद सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया। अमरीकी शहरियों को बड़े इज्तिमात से गुरेज करने का मशवरा। अमरीकी महकमा खारजा मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस में रुकावटें हैं। मुजाहरे और बड़े हुजूम 7 अक्टूबर के बाद जारी रह सकते हैं। पाकिस्तान के मारूफ माहिर सियासियात, तज्जियाकार और साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब प्रोफेसर हसन अस्करी का कहना है, अभी ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि अमेरिका में सदर कौन होगा। पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठकर दरमियानी रास्ता निकाले तो अच्छा है, वरना सियासी हालात मुल्क के इक़्तिसादात को मुतासर करना शुरू कर देंगे। DSP अली रजा की शहादत मुलव्वस 2 मुबैना दहशत गर्द मुकाबले में मारे गए। कराची के इलाके शेर शाह में मुबैना मुकाबले में मारे गए दहशत गर्दों की शनाख्त हाफिज कासिम रशीद और उस्मान के नाम से हुई। DIG CTD आसिफ एजाज शेख कहते हैं कि दहशत गर्दों का ताल्लुक कलादन तंजीम से है। दहशत गर्दों से बारूदी मवाद, पिस्तौल, बॉल बैरिंग्स, खुदकुश जैकेट में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद। कोटद्दू में तेज रफ्तार कार और रक्षा में तसादुम से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा तोसा मोड़ के करीब पेश आया। जाँ बहक अफराद में रक्षा ड्राइवर और 2 खवातीन शामिल। कार सवार मौके से फरार। बलोचिस्तान से कराची छालिया की स्मगलिंग नाकाम। हमदर्द चेक पोस्ट के करीब कस्टम इन्फोर्समेंट की कार्रवाई। भूसे से भरे ट्रक से 40 लाख रुपए मालिक की छालिया बरामद। कस्टम ने छालिया और ट्रक को जब्त कर लिया। मुकदमा दर्ज। मनोड़ा के साहिल पर 2 खवातीन समेत 4 अफराद समंदर में डूब कर जाँ बहक। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाली गईं। एक शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक डूबने वालों की शनाख्त हाफिजा इमाम, सबा इमाम, मुआज और मुस्तफ़ा आफ्ताब के नाम से हुई है। अफसोसनाक वाक़या हट नंबर 65 और 67 के दरमियान पेश आया। सुप्रीम कोर्ट में PTI इंटर पार्टी नजरसानी केस की समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 अक्टूबर को नजरसानी केस पर समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने PTI को नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में अर्जेंटाइन के सफ़ीर की मुलाकात। लाइव स्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनती शोबों में ताउन पर तबादला ख़याल। कहती हैं पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रही है। हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का कराची में खिताब। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है के मौजू पर तकरीर करते हुए जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आज दिल के डॉक्टर से रूह का डॉक्टर बन गया। मैंने लोगों में दीन फैलाने का काम शुरू किया जो अभी तक जारी है। दूसरों की नकल करके ज़िंदगी का मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह की इबादत यह है कि अल्लाह के अहकामात पर अमल किया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक का तकरीब से खिताब और सवाल जवाब का सेशन चैनल 5 न्यूज़ HD ने खुसूसी तौर पर बराह रास्त नशर किया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवा में ख़ारिजी दहशत गर्दों से मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 5 जवानों की नमाज जनाजा पेशावर के रीजन में अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सिविल हुकाम और शोहदा की अजीज़ व अकारिब की शिरकत।
शोहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक किया जाएगा।